Welcome again for the another part, which is to be the condition for the good acoustical designing of an auditorium. If I want to design an auditorium or build an auditorium with the good acoustic conditions, then what are the requirements are to be there for the such type of the auditorium? जर समजा मला एक चांगल्या प्रकारचं ऑडिटोरियम जर बांधायचं असेल आणि त्याच्यामध्ये आवाज सगळ्यांना व्यवस्थित ऐकू यावा असं जर वाटत असेल, तर त्यासाठी मला कोणकोणत्या कंडिशन्स लक्षात घ्याव्या लागतील एक चांगल्या प्रकारचं अकॉस्टिकल डिझाईन केलेलं ऑडिटोरियम जर कन्स्ट्रक्ट करायचं असेल तर त्यासाठी बेसिकली 4-5 गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. पण त्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाच्या काही ज्या गोष्टी आहेत रिलेटेड विथ दिस, दॅट इज quite interesting that we have to take into account. The first one is to be either it is to be a little bit dense. I will clear it what exactly it is to be there. So a hall basically it is to be as an design for the lecture or the concert hall or any type of the theater is to be going to be created. There are some important acoustical qualities there it should have. The few following things are to be there. The first one is to be basically related with these things, that is the intensity of the sound should be uh, optimum for the for the adequate whatever be the your audience is to be there, and the intensity should be adequate. It should not be too much large or it should not be very less, that should be called to be as an dead of the sound is to be there. म्हणजे आवाज असा नको की वो आपण एखाद्या वेळेस बघा लाईट वगैरे गेली तर आपण म्हणतो की वो ते स्पीच काही व्यवस्थित ऐकू आलं नाही, स्पीकर बंद होता, लाऊडस्पीकर बंद होता, तर त्यावेळेस आपण म्हणतो की आपल्यापर्यंत आवाजच आला नाही. दॅट इज कॉल्ड टू बी ॲज अन डेड ऑफ द साऊंड इज टू बी देअर. आणि एखाद्या वेळेस आपण समजा स्पीकर चालू आहे आणि खूप जोरात आवाज येतो, ते लाऊडनेस खूप जोरात येतो, दॅट इज टू बी ओव्हर रिफ्लेक्शन अँड द what to be that is echo is going to be generated in some cases. That is over raised sound rays are to be there, so it should not be there adequate, that is sufficient. You should listen it carefully. You should have no um, obstacles or there should not be hammer or likewise to be there. Adequate intensity of the sound should be there. It should not be lesser, it should not be greater. That is called to be as an adequate. The secondly, the sound should be eventually spread over the all the area. It should not be covered at particular one area. तो आवाज तुमचा सगळा थ्रूआउट हॉलमध्ये व्यवस्थित पोहोचला पाहिजे, अशा पद्धतीने त्याची अरेंजमेंट पाहिजे. स्प्रेड शुड बी इन ऑल द डायरेक्शन. सक्सेसिव्ह साऊंड स्पीच ऑर द म्युझिक शुड बी क्लिअर अँड डिस्टिंक्ट, म्हणजे त्याचा आवाज क्लिअर आणि स्पष्ट येतात असावा. आवाज मोठा असू नये, लहान असू नाही, तर स्पष्ट उच्चार तुम्हाला क्लिअर ऐकू यावेत. दॅट इज टू बी देअर. No hammer or the no noise should be there. And another one is to be there, the all undesired sound should be reduced. That is to be reflected sound, outside sounds are to be there, that should also be going to be restricted. That is to be the noise should be avoided in such cases. But the majorly there are, if I wants to find or if I wants to generate or the create basically to be as an one good auditorium, then I have to take into account basically 6 things are to be there. Which are these 6 things that we will see in detail? The first one, we will start with the basic thing, that is the site selection. It is very important factor what you are going to be creating and for what purpose, and either it is to be as an good site for that selection what is to you are creating. Means if I wants to designing or if I am building one good auditorium is to be there, and for that auditorium the site selection is the very much important factor. Because if you are going to be selecting a site like as an airport, nearer to airport, nearer to railway station, nearer to the very rush gathering area, in the you can say the shop area, middle of the city, then what will happen? The noise will be disturbing your auditorium's इंटरनल प्रोग्राम इज टू बी देअर. म्हणजे जर समजा तुम्ही साईट सिलेक्शनमध्ये जर समजा अशा प्रकाराने जर साईट सिलेक्ट केल्या जिथं की एअरपोर्टच्या बाजूला, नो डाऊट एअरपोर्टच्या बाजूला जर जागा सिलेक्ट केली, तर ज्या वेळेस एरोप्लेन लॉन्चिंगच्या वेळेस आणि तुमच्या पर्टिक्युलरली उतरताना त्यावेळेस जेव्हा केव्हा
त्या टायरचा आवाज जो काही पर्टिक्युलरली होतो तो अतिशय कर्कश असा नॉईज त्याच्यामध्ये जनरेट होतो आणि दॅट विल बी डिस्टर्बिंग युअर ऑडिटोरियम इंटरनल प्रोग्राममध्ये जो प्रोग्राम चालू असतो त्याच्यामध्ये सुद्धा तो डिस्टर्बन्स क्रिएट करू शकतो, एवढा कर्कश आवाज असतो. नो डाऊट रेल्वे स्टेशनच्या जवळ असेल तर रेल्वेचा आवाज जो की बेसिकली त्याचा हॉर्न वगैरे त्याचाही डिस्टर्बन्स तुम्हाला त्या पर्टिक्युलर ऑडिटोरियममध्ये होऊ शकतो. बेसिक अगेन इम्पॉर्टंट फॅक्टर सिटीमध्ये एकदम सेंटरला जर गेलं तर रस्त्यांमध्ये जी वर्दळ असते की भाजीपाला आहे, बाजार मार्केट आहे, ते आहे, मधातच कोणी म्हणतो की केळं घ्या, केळं काहीतरी विकत असतो, त्याचा सगळा आवाज तुमच्या जो काही प्रोग्राम चालू आहे त्याच्यामध्ये डिस्टर्बन्स क्रिएट करतो. आणि अशा प्रकारचं जर जागा तुम्ही सिलेक्ट केली तर तुमचा ऑडिटोरियम चांगल्या प्रकारचं अकॉस्टिक डिझायनिंग देऊ शकणार नाही किंवा त्याच्यामध्ये तुम्हाला जास्तीत जास्त नॉईज अवॉइड करण्यासाठी खर्च करावा लागेल. आणि म्हणून सो वेअर यू आर the site selection is the very important factor for the good condition of the acoustical designing is to be there. So secondly, the another part which is to be again related with the and basically the background noise level, it is to be also very important factor, important, that is to be 40 to 45 dB is to be the kept at around. म्हणजे बाहेरचा जो नॉईज जो आहे जास्तीत जास्त 40 to 45 dB पर्यंत डेसिबल युनिट पर्यंत असला तर हरकत नाही, त्याच्यापेक्षा जास्त तो नसावा. दॅट विल क्रिएट अ प्रॉब्लेम इन युअर बेसिकली ॲज अन ऑडिटोरियम प्रोग्राम इज टू बी देअर. सेकंड थिंग इज टू बी व्हेरी मच इम्पॉर्टंट, दॅट इज टू बी ॲज अन व्हॉल्यूम इज टू बी देअर. किती लोकांसाठी तुम्हाला हॉल क्रिएट करायचा आहे, हाऊ मच अमाऊंट ऑफ द पीपल यू आर गोइंग टू बी सिटिंग इन द हॉल, आयदर 50, 100, 1000, 5000, how much amount, either it is you are going to be created for the lecture hall, either you are creating the auditorium, either you are creating a theater. That is to be very much fixed, and according to that the volume is going to be fixed. ज्या पद्धतीचं तुम्हाला हॉल बनवायचा आहे, आयदर लेक्चर हॉल, कन्सर्ट हॉल, ऑडिटोरियम, थिएटर, वॉट एव्हर इट मे बी, अकॉर्डिंग टू दॅट द व्हॉल्यूम शुड बी ॲट द क्वांटिटी. किती लोकांसाठी तुम्ही बनवताय त्यानुसार त्याचं व्हॉल्यूम इट इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट फॅक्टर for the such cases, because it is also again the intensity and the wavelength part, it is again related with this lowest frequency levels are going to be taken into account. कारण त्या हॉलचा जो काही आकार असेल, व्हॉल्यूम जो असेल जर कमी झाला तर बेसिकली हा प्रॉब्लेम क्रिएट करेल फ्रिक्वेन्सी रेंजचा. एकतर इको जनरेट करणारा म्हणजे शार्प व्हॉल्यूम कमी झाला तर तो आवाज तुम्हाला व्यवस्थित तुमच्यापर्यंत पोहोचू शकणार नाही. त्याची हाईट्स जर समजा खूप मोठा हॉल बांधला पण त्याची हाईट कमी ठेवली तर तो अनदर प्रॉब्लेम क्रिएट करेल. जर समजा छोटा हॉल बांधला आणि खूप मोठी त्याची साईज हाईट घेतली तो सुद्धा एक प्रकारचा दुसरा इको जनरेट करेल. आता ह्या सर्व केसेसमध्ये एक स्टँडर्ड हॉलच्या म्हणजे जी रिक्वायरमेंट आहे त्या म्हणजे रिक्वायरमेंट किती लोकांसाठी तुम्ही हॉल करताय त्याच्यानुसार ती जागा जी आहे ती जनरली कॅल्क्युलेट केली जाते. बेसिकली सिंगल पर्सनच्या हिशोबाने म्हणजे रिक्वायरमेंट फॉर द डिझाइनमेंट ऑफ द हॉल इज टू बी 0.6 to 0.9 मीटर पर पर्सन, त्यानुसार तो सिलेक्शन एरिया असतो आणि त्यानुसारच तो जो काही हॉल तुम्ही क्रिएट करताय तर पर पर्सन 0.6 to 0.9 मीटर स्क्वेअर पर पर्सन इतकी जागा कन्सिडर करून मग तुम्ही 1000 पीपलसाठी पर्सनसाठी करताय की 50 पर्सनसाठी बनवताय, अकॉर्डिंग टू दॅट द साईज पर्टिक्युलरली इज टेकन इन टू अकाउंट. अगेन ॲज फॉर ॲज व्हॉल्यूम हाईट त्यानुसार मग जर एकदा साईज एरियाज ठरला तर त्याच्यानंतर मग पर्टिक्युलरली तुमचं व्हॉल्यूम किती असायला पाहिजे, बाल्कनी कोणत्या स्टेजला असायला पाहिजे, दॅट इज ऑल्सो गोइंग टू बी देअर. इन जनरल जी हाईट असते ती 6 मीटर टू 7.5 मीटर इज टू बी टेकन. ॲव्हरेज हाईट जी काय आहे ती 6 मीटर टू 7.5 मीटर मीटर म्हणतोय मी, नॉट फीट, फॉर द लार्जर हॉल्ससाठी असते. 6 मीटर म्हणजे नियरली इट इज गोइंग टू बी अराउंड द 3.2 इंटू दॅट इज 20 फूटपर्यंत, 20 ते 30 फुटापर्यंत त्याची हाईट इज कन्सर्न टू बी रिगार्डिंग दॅट. एक जनरल लार्ज हॉलची हाईट जर बघायला गेलं तर
अँड अगेन टू बी जर समजा त्याच्यापेक्षा जर इन्क्रीजिंग म्हणजे हॉल मोठा असेल तर त्यानुसार व्हॉल्यूमही जास्त घेणं गरजेचं आहे. बिकॉज नंबर ऑफ पर्सन जेवढे बसणार त्यानुसार एअर सर्क्युलेशन हा पार्टसुद्धा त्याच्यामध्ये येतो. म्हणून हा व्हॉल्यूम जो आहे इन्क्रीजिंग अमाऊंटमध्ये, नॉट ओनली अकॉस्टिकल पॉईंट ऑफ व्ह्यू बट इट इज ऑल्सो टू बी ॲज अन for a human being that required amount of the space is to be there. So the shape, shape as well, volume, site selection as well as volume is the very important factor for good acoustical designing of an auditorium is to be there. Third, moving forward, the shape is to be there. The shape of that particular uh, auditorium should be again very much important, because if you are making a dome like structure, मंदिरासारखं जर त्याचं डोम लाईक स्ट्रक्चर केलं तर इट विल कॉन्सन्ट्रेट द साऊंड ॲट वन सेंटर पॉईंट. म्हणजे जर समजा डोम बघा, मंदिरामध्ये जेव्हा तुम्ही बेल वाजवता तेव्हा तो आवाजाची बेल तुम्हाला खूप दूरपर्यंत ऐकू येते. त्याचं रिझन असं आहे की डोम लाईक स्ट्रक्चर असते असं उभं गेलेलं. तर त्यामुळे काय होते की तिथं जो काही रिफ्लेक्शन्स आहेत एका ठिकाणी सेंट्रलाइज होतात. तुम्ही जेव्हा घंटी वाजवता मंदिरात गेल्यावर, आणि ते रिफ्लेक्शन्स कंटिन्युअस खूप वेळापर्यंत राहते, म्हणून दूरपर्यंत तो आवाज कंटिन्युअसली वाजत राहतो. आणि मग आपण म्हणतो की मंदिरात आरती चालू आहे, पूजा चालू आहे, व्हॉट एव्हर इट मे बी. मग त्यानुसार मग तिथं काय होईल, जर समजा तुम्ही एखाद्या ऑडिटोरियममध्ये जर समजा डोम लाईक स्ट्रक्चर दिलं तर एकच शब्द जो उच्चारला जाईल तो कंटिन्युअसली रिपीट होत जाईल, अँड दॅट विल डिस्टर्ब द व्हॉट एव्हर द स्पीच ऑर व्हॉट एव्हर बी दी music or the whatever may be the program is going on. So the dome like structure should not be there. That is, shape is to be very much important. Again, a completely square like structure it should not be there. म्हणजे त्याच्यामुळे काय होतं की जर समजा स्क्वेअर लाईक स्ट्रक्चर जर समजा म्हणजे फ्रंट टू फ्रंट जर वॉल्स आल्या तर रिफ्लेक्शन विल बी व्हेरी शार्प, अँड दॅट सच टाईप ऑफ द शार्प रिफ्लेक्शन शुड बी अवॉइडेड. Concentric circular type of the curves are going to be used, should be used in the auditorium. That the shape should not be as an very sharp cuts, corners should not be there for the good acoustical designing is to be there. So basically if you want to see how what should be the structure, it is the fan like structure. फॅनचं जसं पातं असतं त्याच्यासारखं जर स्ट्रक्चर असेल त्या ऑडिटोरियमचं, म्हणजे ह्या केसमध्ये बघा बेसिकली या ठिकाणी हा जो स्टेज आहे हा स्टेजचा एरिया इतका आहे, आणि ह्या स्टेजवरचा हा सोर्स पर्सन इथं उभा आहे. आणि जेव्हा हा जर समजा असा हॉल जर ह्या पद्धतीने असेल, पॅन जो काही फॅनचा जो पाता आहे त्या पद्धतीने जर असेल तर रिफ्लेक्शन बघा कशा पद्धतीने होते. सोर्स जेव्हा जनरेट करायला साऊंड, इट विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम दिस वॉल टू अप टू दिस एंड, फ्रॉम दिस पॉईंट टू अप टू दिस एंड. म्हणजे स्टार्टिंगपासून शेवटच्यापर्यंत तुम्हाला प्रत्येक पर्यंत रिफ्लेक्शन हे काय सिस्टमॅटिकली इकडचं जसं जाईल तसंच इकडं पण जाईल, याच पद्धतीने असं पण होईल. मग दॅट्स व्हाय इट इज शुड बी व्हॉट एव्हर बी दी रिफ्लेक्शन्स आर टू बी देअर, इट शुड बी हॅव्हिंग मेंटेन्ड, अँड दॅट इज splayed type of the side walls are to be there. That will gives you a good sound reflections for end to end up to the last person's is to be sitting. He will listen the speech or the whatever be the musical program, that will be very adequate sound energy is to be there. And in this case this type of the structure is to be very much important for creating or for the shape is of that particular auditorium is going to be concerned. Secondly, the another one part or which is to be very much important, fourth one is to be the reverberation. Reverberation time is the important factor, because reverberation is nothing but to be the persistence of the sound when the source has stopped generating a sound, and that's why the reverberation plays a very important role. As we have discussed in the previous session also, the reflected and the direct sound waves are coming to the person, and that's why it should be the reverberation time should be well matched at this stage. Either if the reverberation time is to be large or the reverberation time is very low, that will also cause the adequate sound energy generation is to be there. Because जर समजा रिव्हर्बरेशन टाईम खूप जास्त घेतला तर जास्त आला तर रिफ्लेक्शन खूप जास्त प्रमाणात मिळेल, आणि त्यामुळे इको जनरेट व्हायचा चान्स आहे. म्हणजे एकच शब्द पुन्हा पुन्हा उच्चारला झाला ऐकल्यासारखं होईल. आणि रिव्हर्बरेशन टाईम खूप कमी घेतला, ऑप्टिममपेक्षा खूप कमी जर झाला तर तो शेवटपर्यंत आवाज पोहोचणारच नाही, आणि त्यामुळे
ॲडिक्वेट म्हणजे त्या ठिकाणी आपण जेव्हा शेवटपर्यंत आवाज, शेवटच्या पर्सनपर्यंत आवाज पोहोचत नाही, त्याच्यामध्ये आपण म्हणतो डेड ऑफ द स्पीच ऑर द डेड ऑफ द साऊंड वेव्स आर टू बी देअर. म्हणजे त्या पद्धतीने होऊ नये, एकदम डेड पण होऊ नये साऊंड आणि एक्सेस पण होऊ नये. मग ॲडिक्वेट अमाऊंट ऑफ इज टू बी द रिव्हर्बरेशन टाईम शुड बी देअर. इन जनरली 0.5 रिव्हर्बरेशन टाईम हा स्टँडर्ड टाईम असतो, ॲक्सेप्टेबल फॉर द एनी टाईप ऑफ द स्पीच इज टू बी देअर. म्हणजे 0.5 सेकंदमध्ये प्रत्येकापर्यंत साऊंड एनर्जी ही जायला पाहिजे. ही एक स्टँडर्ड रिव्हर्बरेशन टाईम आहे. पण जर समजा हॉल मोठा असेल तर त्या ठिकाणी ह्याच रिव्हर्बरेशन टाईम 1 to 2 सेकंदपर्यंत आहे. म्हणजे सपोज टू बी ॲज एखादा 500 लोकांना बसायचा एवढा हॉल असेल तर त्या ठिकाणी 1 to 2 सेकंद आणि त्याच्यापेक्षा म्हणजे 1000 ते 5000 लोकांची संख्या बसण्या इतपत जर हॉल असेल तर नियरली त्या रेंजमध्ये तुम्हाला तो इन्क्रीज होताना जाणवेल. तुम्ही आज सिडनी किंवा अदर स्टेडियम्स तुम्ही जर बघितले तर आता एक कॉन्सेप्ट होता की जगामध्ये पहिले ओपन स्टेडियम कॉन्सेप्ट होता, पण आता इंडियामध्ये पण क्लोज स्टेडियम कॉन्सेप्ट आला आहे, जिथं की 10,000 नाही तर 40,000पर्यंत पब्लिक एका स्टेडियममध्ये क्लोज स्टेडियम कॉन्सेप्ट आला आहे. म्हणजे ते स्टेडियमसुद्धा क्लोज होऊ शकते पूर्णतः. आणि त्या प्रकारच्या समजा एक हॉलच तो एक प्रकारे जर कन्सिडर केला तर त्या ठिकाणी तुमचा रिव्हर्बरेशन टाईम हा 3-4 सेकंदापर्यंत सुद्धा जाऊ शकतो. सो दिस इज व्हॉट द केस वेअर द रिव्हर्बरेशन प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल फॉर द डिझायनिंग ऑफ ॲन अकॉस्टिकल गुड डिझायनिंग ऑफ ॲन ऑडिटोरियम इज टू बी देअर. सिटिंग अरेंजमेंट इज द व्हेरी इम्पॉर्टंट फॅक्टर. आपण बऱ्याच वेळेस म्हणतो की मूव्ही बघायला पिक्चर थिएटरमध्ये गेलो की त्याला म्हणतो तू इकडं मान कर, तू इकडं मान कर. सो व्हाय देर इज नो नीड टू बी देअर. द सिटिंग अरेंजमेंट शुड बी ॲडिक्वेट. आपण बघतो बऱ्याच वेळेस आता तुम्ही नवीन थिएटर्स जर बघत असाल कुठले पण तर त्या केसमध्ये किंवा जर समजा तुम्ही एक मूव्हीजमध्ये जर बघायचं झालं तर संजय दत्तची एक मूव्ही त्याच्यामध्ये आहे बघा, तो डॉक्टर MBBS काहीतरी आहे. तर त्याच्यामध्ये बघा हॉल कसा असतो, सेंटरला लेक्चर देणारा आणि वरती असे सिटिंग अरेंजमेंट अशी वर सगळ्या स्टुडंटची. त्याचा फोकस पॉईंट कसा की सेंटरचा जो सोर्स जनरेट करणारा पर्सन आहे तो सगळ्यांना व्यवस्थित दिसावा, अशा प्रकारची सिटिंग हॉल्स अरेंजमेंट असते. आणि त्याच पद्धतीने थिएटर्समध्ये सुद्धा अरेंजमेंट तशीच सिटिंग अरेंजमेंट असते की सेंटरचं जे स्टेज आहे तिथपासून वर मागच्या सीट्स अशा उंच होत गेलेल्या असतात. आणि ही जी काही लेअर टू लेअर, चेअर टू चेअरमधलं डिस्टन्स जे आहे नियरली 8 to 12 सेंटीमीटरपर्यंत त्या पर्टिक्युलरली पर रोच्या ह्याच्याने त्याच्यामध्ये डिस्टन्स त्याच्यामध्ये ठेवलेलं असते आणि त्याचनुसार त्याची हाईटसुद्धा मेंटेन केलेली असते. एवढंच नाही तर साईडला आता काही जण पर्सन जर एखाद्याला तो प्रोग्राम आवडला नाही तर उठून जाईल तो, तर त्यावेळेससुद्धा त्याला व्यवस्थित स्पेस असावी जो की इतर कुणाला बघण्यासाठी तो डिस्टर्बन्स करू नये. त्याप्रमाणे साईडला त्याला जाण्यासाठी ते सर्व अरेंजमेंटसुद्धा केलेले असतात. एवढंच नाही तर प्रत्येकाची उंची जी आहे त्या सीटची तीसुद्धा मेंटेन असते. प्रत्येक मागच्या पर्सनला पुन्हा इकडं डावीकडे घे, उजवीकडे डोकं कर असं म्हणायची वेळ येऊ नये, त्या पद्धतीने सुद्धा अरेंजमेंट असते. सेकंडली त्याची हाईटसुद्धा, रोची हाईटसुद्धा ही बेसिकली मेंटेन असते. आणि रो शुड बी हॅव ॲटलिस्ट अराउंड द चेअर टू चेअर डिस्टन्स बॅक टू बॅक, दॅट इज ऑल्सो टू बी नियरली 45 सेंटीमीटर टू दी 16 लेवलची हाईट जी आहे 8 ते 12 सेंटीमीटर असते सॉरी. आणि चेअर टू चेअर जी काय रोची डिस्टन्स आहे नियरली 45 सेंटीमीटर टू 106 सेंटीमीटरपर्यंत, डिपेंडिंग ऑन कोणत्या प्रकारचा हॉल, किती कशा प्रकारचं तुम्ही कन्सर्ट हॉल बनवताय, थिएटर बनवताय का लेक्चर हॉल बनवताय त्याच्यावरती डिपेंड करते. दुसरं सगळ्यात महत्त्वाचं, पर्सन बसलेला असो किंवा नसो तिथं रिव्हर्बरेशन त्यांनी तेवढंच ॲब्सॉर्ब केलं पाहिजे अशा प्रकारचे सुद्धा म्हणजे कुशन्स जे आहेत त्या पर्टिक्युलरली सीटला लावलेले असतात, जेणेकरून पर्सन बसलेला जरी नसेल तरी पण ती एम्प्टी सीट तेवढंच रिव्हर्बरेशन टाईम ॲब्सॉर्ब करेल किंवा ॲब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट तिचा तेवढाच राहील जेवढा की पर्सन बसल्यानंतर असतो. सो अशा प्रकारच्या अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंटसुद्धा त्याच्यामध्ये केलेलं असते. बाल्कनीची साईज ठरवताना सुद्धा किती उंचीवर बाल्कनी असावा आणि किती पर्सन त्याच्यामध्ये असावेत. बघा बाल्कनीसाठी जे ठेवलेला एरिया असतो त्याच्यामध्ये सुद्धा साऊंड जी आहे, डॉल्बी जी साऊंड सिस्टीम आहे ती व्यवस्थित त्याला ऐकू जावी, इवन इफ त्याला डिस्टर्बन्स होऊ नये. आणि तिथं पण जास्त लोक बसवत नाहीत, लिमिटेड लोक बसवतात. बाल्कनी साईजनुसारच लिमिटेड असते की तिथं एक प्रीमियम सेगमेंट जसा म्हणतो की तेवढं
थोडाच लोकांना बसण्याची परमिशन किंवा ती मेंटेन केलेली असते. त्याचं कारण असं आहे की तिथं जास्तीत जास्त गर्दाही करता येत नाही बिकॉज ऑफ द मेंटेनिंग दिस acoustical designing is to be there. So seating arrangement plays a very important role as far as the good acoustical designing is to be there. Lastly, the last point which is to be also related with this acoustic designing, that is to be um, ऑल द अदर फॅक्टर्स, दॅट इज टू बी. आता समजा चेअरची अरेंजमेंट झाली, सगळं काही झालं, पण आता पर्सन जे बसलेले आहेत कोणी आता 8-10 विद्यार्थी असले तरी ते गपचूप बसत नाहीत, काहीतरी चुळबुळचुळ आवाज त्यांचा चालूच असतो. दॅट क्रिएट्स अ नॉईज. मग आता हे जे पब्लिक गपचूप बसणार नाही, 1000 लोक बसलेले, त्यांचा नॉईज काहीतरी जनरेट होईल. तो जनरेट झालेला नॉईजसुद्धा कुठंतरी ॲब्झॉर्ब व्हावा, त्याच्यासाठी तुमच्या जे काही अरेंजमेंट आहे, साईड वॉल्स जे आहेत त्या सगळ्या बघा. कोणत्याही थिएटरमध्ये किंवा ऑडिटोरियममध्ये वुडनचे पर्टिक्युलरली साईड्स असतात, त्या कधी पण शार्प नसतात आणि रफ सरफेस एरिया असतो. कधी पण पॉलिश्ड अशा थिएटर्सची इंटरनल अरेंजमेंट नसते. त्याच्यामध्ये वुडनचा, कर्टन्सचा सगळ्यात जास्त वापर केलेला असतो. त्याचं कारण असं आहे की ह्या जो नॉईज जनरेट होईल इतर, तो नॉईज सगळ्याचा सगळा ॲब्झॉर्ब व्हावा साईड वॉल्समध्ये. सेकंडली, तुम्ही एखादा पर्सन प्रोग्राम चालू आहे आणि पर्सन एखादा उठला आणि त्यांनी बूट घातलेला आहे, तर तो जात असेल तर त्याचा बुटाचा आवाजसुद्धा तुमच्या प्रोग्रामला डिस्टर्ब करू नये. त्यासाठी तुमचं जे बसण्याची सिटिंग अरेंजमेंट असते तिथं खाली कार्पेट टाकलेलं असतं. द रिझन इज दॅट शुड नॉट क्रिएट अ नॉईज अँड दॅट इज ऑल्सो वेल पॉलिश्ड. असं काहीच नसतं. जेव्हा केव्हा तुम्ही थिएटर किंवा कन्सर्ट हॉल बघता, रफ सर्फेसेस जास्तीत जास्त असतात. त्याचं रिझन असं आहे, ॲब्सॉर्प्शन शुड बी मॅक्सिमम ॲट द केस अँड इट शुड बी ऑल्सो मेंटेन्ड. आता वरचा रूफ सरफेस एरियासुद्धा बघा, छत असा तेवढा मोठा टाकलेला नसतो, शार्प कट्स नसतात. सर्वच्या सर्व सर्क्युलर कट्स, अराउंड सर्क्युलर कट्समध्ये त्या पद्धतीने मेंटेन असतात, जेणेकरून ॲब्सॉर्प्शन हे चांगल्या पद्धतीने व्हावं आणि आवाज जो आहे, ॲडिक्वेट साऊंड शुड बी listen and hear by the persons are to be there. And basically these arrangements are to be adjusted according to the what the sound system is to be there. There should not be large echo created, absorption should be adequate, and that will give you a good acoustical designing of an auditorium is to be there. So thank you for the joining this session. Good acoustical designing plays these 3 or 6 things are to be very much important. According to that, the good acoustical designing will give you a good results for that auditorium of an auditorium and any type of the theater is to be there. So thank you for the joining this session. Be at home and be safe.